Hello all, good morning. Welcome back to our channel. Rakesh on Co. Co is me, his wife. Yesterday Sunday. ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಹಾಲಿಡೇ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಗಾಟ್ ಅಪ್ ಅರ್ಲಿ. ಬೇರೆ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಇವತ್ತು we have decided so we have to sit and sort out some things ಅಂತ. ಇವಾಗ I'll grab a glass of hot water. By then Rakesh ಎಲ್ಲ journal books ಎಲ್ಲ ತಗೋತಾರೆ. I am grabbing a glass of hot water for me. Today what we are doing is we are journaling early in the morning, doing all our to-do lists. Usually this is a practice which we have followed since 2019. Why we do this is we used to fight over so many things because they never had clarity of what we have to do, what we have to complete, and what we have to share, to be very frank. So that's the reason. But today, because it's the beginning of month, we are here even to discuss our financial responsibilities that we share. Financial responsibilities is something a very sensitive topic because ತುಂಬಾ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ finances is one of the main topics where a couple can get into a lot of misunderstandings also, as per my knowledge, because as a working couple you have your own responsibilities of what you have to do and what you are not supposed to do. When you can sit and talk about what you should have for your breakfast, decide ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲಂಚ್ಗೆ, ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿಮ್ಗಿದ್ದಾಗ ಫಿನಾನ್ಸಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೂಡ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ವಿ. Then finally one day we decided what we have to do anta. The only thing that we do is month beginning we write our responsibilities that we are going to share for this complete month. As well, he will be writing all that. Some months I will be ready to take some burden. The other months he will be ready to take some burdens which I will not be ready to take, but that's okay. ಆದ್ರೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಸಜೆಷನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್. ಇವಾಗ ಜರ್ನಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ he has his own set of to-dos that he has to complete. So first we are here to write our financial responsibilities that will be taking care, each one of us. So he has his own. First, we have some of the bills that we are ready to pay, some of the groceries that we have to buy, some classes which we will have to for my daughter, some miscellaneous or EMIs, some saving and taking out a little leftover for our picnics. These are some of the different sections that we have when it comes to our responsibilities. So there we are. We'll be writing it. For each one of you, it is really different. But please, if at all you have any issue with that, if at all you are ready to share, probably you have to sit and sort it out or discuss and then do it. If at all you are not a couple who is ready to share or something, and the other one is ready to really take care of everything, that's well and good. And if some people are ready to share, even that's good. But we are the couple who are having that shared responsibilities at home. We have decided to do this. I'll be showing him everything. So he'll be, if at all he is fine, he'll be doing it. If at all he is not fine, he'll be altering it some.
So the financial responsibilities or the financial aspects that we have to take care is already decided, and yes, we'll be following as it is. So for today, we have our own priorities that we have to complete for today, which we'll be making it. Yeah, now it's login time. Yeah, login time ಇವಾಗ. So ಯೂಶಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದ್ಸತಿ 10 o'clock ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ 11 o'clock ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ 6 o'clock ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. So the coffee ready ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು what I packed for my lunch and breakfast ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Today's breakfast ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಸತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ವಾಂಗಿಬಾತ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಪಪಾಯ ಪೀಸಸ್. ಇದು ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟು ಇವಾಗ ತಿನ್ನು ಅಂತ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಮೈ ಲಂಚ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್. ಬೌಲ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಪಪಾಯ, ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲೂ ಗೋಬಿ ಗ್ರೇವಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. I'm back from college. ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬಂದೆ. ರಾಕೇಶ್ ಬಂದು ಮೆಟ್ರೋ ಹತ್ರ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದುಃಖದ ಕತೆ. ನಮ್ಮನೇಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ವೆರಿ ಮಚ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. We are going to get coffee powder from Gandhi Bazaar. Go into of this road is these fresh fruits every time. Season off season ಏನilla, any time fruits are there. ನೋಡಿ, all varieties of seasonal, not seasonal, everything. ಇವಾಗ we have reached Gandhi Bazaar. ಸೊ ರಾಕೇಶ್ ಇವಾಗ ಸಾರಥಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಶಾಪ್ ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಬಂತು ಫ್ರೆಶ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಟುಡೇಸ್ ಕಾಫಿ ಫ್ರೆಶ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಅಂತ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 70% ಕಾಫಿ, 30% ಚಿಕ್ಕೋರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅದೇ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಸರ್, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸರ್, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ? 15 years ಇಂದ ಇದ್ದೀರಾ. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಡಲ್ಲ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಫಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಫಿನೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಚಿಕೋರಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಏನ್ ಸರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಫಿ ಚಿಕೋರಿ ಬ್ಲೆಂಡ್? ಚಿಕೋರಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಫಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕೋರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 10% 20% ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಥಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬೇಕು. 100% ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಫಿನೇ ಕುಡಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಿಕೋರಿಗೆ ಅಡಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕೋರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಫಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಫಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಫಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಿಕೋರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಚಿಕೋರಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚಿಕೋರಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಫಿಗೂ ಚಿಕೋರಿಗೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ 19 ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಚಿಕೋರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ನಮ್ಗೆ ರುಚಿ ಏನ್ ಹಾಮಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದು ರೂಟ್ ಅದನ್ನು ಬೆಳಿತಾರೆ. ಗುಜರಾತ್, ಜಾಮ್ನಗರ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಿತಾರೆ. ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಿಕೋರಿಗೆ ಕಾಫಿಗೆ ಆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಒಂದು 10% 20% ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು 70-30 ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ 70-30
ಮನೆಗೆ 70-30, 60-40 ಇರುತ್ತೆ. ಮನೆಗೆಲ್ಲ 80-20 ನಾವು ಸಜೆಸ್ಟ್ 80-20. 90 ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಕಾಫಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಕಾಫಿ ರೇಟ್ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು, ತುಂಬಾ ಈಚಿ ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಫಿ ನಿಮ್ಗೆ 250 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನ ಡಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಾಫಿ ಲವರ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಮಾರ್ತೀರಾ ಪರ್ ಡೇ? ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು 30-35. ಹೌದಾ, ಪರ್ ಡೇ 35 ಹೋಗುತ್ತಾ? ನೈಸ್ ಸರ್. ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಗ ಆಗಿದೆಯಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರಿ, ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ರಿಯಲಿ ಗೇವ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಐ ರಿಯಲಿ ಫೆಲ್ಟ್ ನೈಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಸೊ ಇವಾಗ ವಾಪಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮನೆ. ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಬಿಡಿ ಹೂವು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಯೂಶಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಹೂ ಕೊಡೋರು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ. ಅಂಟಿನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ರಾಕೇಶ್ ಅಂಡ್ ಕೋ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್. ಬಾಯ್.